सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ मैं इस तरह के कपड़े पहनने जो शायद मैं जिंदगी विच पहनण दा सोच भी नहीं सकती सी ते इह सब कुछ दे पिछे एक मकसद लुकिया होया सी। मैं इम्तिहान लेना सी कि मेरा नौकर मेरे नाल किन्ना वफादार है ते फिर एक शाम मेरे नौकर ने सारियां हद्दां पार कर दित्तियां ते जो कुछ होया वो मेरे लिए तां यकीन करन जोग सी। मेरा नाम अमन है। मैं बहुत ही सोहनी सी। जो मैनू देखदा पागल हो जाता। मेरी खूबसूरती दे चर्चे सारे खानदान विच हुंदे सी। जो भी आदमी एक बार मैनू देखदा तां ओह पलकां झपकाउणा भुल जांदा। पर मैं किस्मत दे मामले विच बहुत ही बदनसीबत साबित होई। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी सी ते ना ही मेरे हुसन विच कोई कमी सी। मैं इन्नी सोहनी ते सुनक्खी होण दे वजह नाल मेरे माँ बाप नूं चिंता होण लगी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी तो जल्दी मेरा विआह करवा के अपना फर्ज पूरा करना चाहुंदे सी। दरअसल मेरा संबंध एक चंगी फैमिली तो सी ते मेरे माँ बाप मेरे विआह तो बाद एक आज़ाद जिंदगी चाहुंदे सी। मेरे माँ बाप ने अपने ही एक कारोबारी दोस्त दे मुंडे नाल मेरा रिश्ता तय कर दिता ते 20 साल की उम्र विच ही मेरा विआह करवा दिता। मैं अपने पति दे बहुत वड्डे घर विच चली गई। मेरा पति बहुत ही सोहना सुनक्खा नौजवान सी। मैं रब दा लख लख शुक्र मनाउंदी कि रब ने मेरे हिस्से बहुत सारियां खुशियां लिख दित्तियां। अपने माँ बाप दे घरे मैं तन्हाई दा शिकार रही सी, पर हुण मैनू राहुल दे प्यार ने मुकम्मल कर दिता सी। पर मैं ये भुल गई सी कि अजमाइश भी जिंदगी दा हिस्सा है। मेरे ते राहुल दे विआह नूं 4 साल होण वाले सन, पर रब ने सानू औलाद तो वांझा रखिया सी। मेरा सस सहुरा हर समय औलाद की ख्वाहिश करदे। मेरी सस दे बर्ताव विच काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया सी ते इन्हां 4 सालां विच उन्हां दा प्यार पहिलां वर्गा नहीं रहा सी। उन्हां दी हर समय यही इच्छा रहिंदी कि मैं कदों उन्हां नूं खुशखबरी सुणावांगी, पर यह सब मेरे हत्थ विच नहीं सी। औलाद तां रब दी देन हुंदी है जो रब वल्लों ही बख्शी जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जदों साडे गोद विच कोई खुशी ना आई तो मेरी सस ने राहुल का दूजा विआह करन नूं कहा। राहुल ने पहलां तां उन्हां नूं साफ मना कर दिता क्योंकि वह मैनू बहुत प्यार करदा सी। हर रोज़ की जिद दे दबाव की वजह नाल वह मैनू लैके एक दूजे घर विच चलिया गया। मैनू लगदा सी कि शायद हुण जिंदगी विच कुछ सकून आ जाएगा, पर मेरी सोच कुछ ही दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन राहुल दफ्तर तो घर वापस आ रहा सी। गड्डी दे ब्रेक फेल होने की वजह नाल उन्हां दी गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया। वो उत्थे ही मर गए। मैं पर जवानी विच ही विधवा हो गई। इन्ने वड्डे बंगले विच मैं इकल्ली किवें जिंदगी गुजारांगी। ये सोच के फिर मैं अपने माँ बाप दे घर चली गई। पर कहंदे है ना कि विआह होने के बाद कुड़ियां बगानियां हो जांदियां हन। बिल्कुल सच ही कहंदे हन। कुछ महीनों विच ही मेरियां भाबियां ने मैनू ताने देने शुरू कर दिते। उन्हां लई मैं सिर्फ बोझ दे सिवाए कुछ होर नहीं सी। अपने खानदान दे अजीब अजीब मुंडियां दे रिश्ते वो मेरे लिए लैके आउण लगियां। हाले तां मैं राहुल दी मौत दे गम तो बाहर भी नहीं आई सी। दूजे विआह बारे किवें सोच सकदी सी। मैनू चंगी तरह अंदाजा हो गया सी कि ये लोग मैनू होर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मैं तां उन्हां नूं कदे कोई तकलीफ भी नहीं होण दित्ती सी। उन्हां दे सुभाਅ नूं देखदे होए मैं फैसला कीता कि मैं राहुल दे घर विच वापस चली जावांगी। इकल्ले जिंदगी गुजारना इन्हां लोकां नालों जिंदगी गुजारन तो चंगा, जो मेरे मूँह ते तां बहुत चंगे हुंदे सी, पर मेरे पिठ पिछे मैनू सिर्फ अपनी जिंदगी तो बाहर कढ़ना चाहुंदे सी। मैं अपनी माँ दे घर तो वापस अपने घर आ गई। राहुल का कारोबार पापा ने संभालिया होया सी। खर्चे की रकम मेरे खाते विच ट्रांसफर होण लगी सी। मैं शुरू तो ही बड़े लाडा नाल पाली सी, इसलिए काम करदी तां मैनू आदत नहीं सी। हमेशा नौकर मेरे अगे पिछे रहिंदे सी, पर इन्ने दिन घर बंद रहन की वजह नाल सारे ही नौकर काम छड्ड के चले गए। एक बहुत पुरानी बिमला मेरे नाल ही रहिंदी सी। उसने मैनू बेनती की कि मैं पिंड जाना। मैं उसनू कहा कि तेरे बगैर तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो वह कहन लगी, मैडम जी मैं पिंड जावांगी तो उत्थों अपने भाई नू भेज देवांगी। वो तुहाडे सारे काम कर देवया करेगा ते तुहाडा बहुत ध्यान रखेगा। मैं उसनू कहा पहला अपने भरा नू बुला, फिर पिंड चली जाई ताकि उसनू भी काम दस सकें।
ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਜੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੁੱਬੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲੀ ਆਈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਦੀ ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਸਨ ਤੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆਵੇ। ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।